जुगो जुग अटल धन धन साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहब महाराज जी की पावन पवित्र गोच बैठी गुरु रूप सवारी साध संगत जी फतेह प्रवान करनी। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। श्री हरकृष्ण ध्याइए जिस डिठे सब दुख जाए। धन धन बाला प्रीतम साहिब श्री गुरु हरकृष्ण साहब महाराज जी के इस दर के उत्ते ਜਿਹੜੀਆਂ भी संगतां निथा प्रति इत्थे अपनी हाजरियां भरदियां और गुरु के उत्ते अपना अकीदा भेंट करन आउंदियां, मैं समझदा कि पिछले 2-2.5 महीने तो जद तो इस महामारी के दौर दे विच सरकार वालों पाबंदियां लाइयां गईयां, संगतां दे विच गुरु घर दे विच आउण दा जिथे चाह बनिया रहिंदा और मगर उन्हां दियां बहुत मजबूरियां रही। पिछले कुछ समय तो जिथे सरकारां वालों थोड़ी बहुत ढील दी गई है, संगतां अपने उसी नियम अनुसार आने की कोशिश कर रही गुरु घर दे विच, और असी अपने वालों पूरी कोशिश की कि इस सोशल डिस्टेंस का सिस्टम बनाते हुए सबनों जरूर गुरु महाराज के अगे नतमस्तक होने का तरीका बना सकीए। और उस तरीके दे नाल जिथे संगतां नूं इस गर्मी दे विच कष्ट भी उठाना पै रहा, असीं हथ जोड़ के उन्हां तों भी माफ़ी मंगदे हां, क्योंकि इस औखी घड़ी दे विच जिथे पूरी कौम ने एक बहुत वड्डी परीक्षा देती है, मैं समझदा कि जिथे इस सिख जगत का नाम इन्नी बुलंदियां ते इन्नी उचाइयां ते गया, ये सिर्फ ते सिर्फ गुरु महाराज की अपार बख्शिश अपने सिखां दे उत्ते कि जिहड़ी सेवा गुरु महाराज ने आप अपने इस पंथ तो लई है। दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी जिथे समूची कौम की अगवाई करती है, खास तौर पर दिल्ली तो बैठ के, और दिल्ली दे विच जो जो साडी जिम्मेवारियां जिथे कौम वालों लाइया गई, सरकार वालों लाइया गई, असी अपनी कोशिशां करके उन्हां दे उत्ते पूरा पैरा देता और यह कोशिश रखी कि वध तो वध ये जिहड़ियां सेवा एक एक घर दे विच पहुंच सकन। वो लोग जिहड़े किरत करते हैं रोज़ दे और दिहाड़ियां लांदे हुए अपने जीवन व्यतीत करते हैं, उन्हां दे घर तक राशन लंगर पहुँचाया जाए। सो ये प्रोग्राम जद तो शुरू किया, लोगों दियां होर ख्वाहिशां साडे तो जागियां, सरकारां नूं नज़र आया कि कौम अगे वध के सेवा करती है, तो उन्होंने साडे कोलों होर सेवावां मंगियां। भावें वो डॉक्टर्स की मदद की गल करिए, भावें वो लोगों के घरां दे विच मैडिकल फैसिलिटीज़ पहुँचाउण की गल करिए। मैं समझदा कि जिहड़ी जिहड़ी इस आपदा के समय दे विच जिहड़ी जरूरत सी, वो जिम्मेवारी सिख पंथ के सिर ते लाई गई और दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी ने अपना फर्ज समझते हुए उन्होंने पूरा किया और वध चढ़ के अगे निभा रही है। पिछले 4-5 दिन तो असी देखा, जब तो ये चौथा फेस लॉकडाउन का शुरू होया, बड़ी संगत दिल्ली तो बाहर दिल्ली च आने की कोशिश कर रही है, और कई लोग जिहड़े घरां च फसे हुए सी वो वापस अपने घरां दी जान के तरीके लभदे पे हैं, भावें वो साधन लभ रहे हैं, अपनी परमिशनां दीयां लाइनां लग रही हैं। मगर ये देखने च आया कि दिल्ली के वख-वख कोने दे विच लोग 10-10 हज़ार 20-20 हज़ार का इकट्ठ करके अपनिया परमिशनस मंग रहे हैं जान दियां, और उत्थे रोटी पानी तो वंचित ने। सो यह फैसला लिया कि जिहड़े लोग भी इहो जिहियां जगह ते खड़े ने, जिहड़ी रोटी जिन्होंने नहीं नसीब हो रही, उन्होंने गुरु घर का लंगर पहुँचाया जाए। और पिछले समय तो जिहड़ियां सेवावां शुरू कीतियां, और हुण फैसला लिया कि गुरुद्वारा बंगला साहब तो रोज़ाना तकरीबन 15 ट्रक असी इत्थों रसद लंगर दे तैयार करके उन जगह ते पहुँचाने हैं कि जिथे जिथे लोग भूखे खड़े हैं, जिन्हां दे कोई साधन नहीं बन रहे। और ये सेवा भी सानू समझ नहीं कि कद तक चलनी है, क्योंकि इहदा हले कुछ ये बारे असी कुछ कह नहीं सकते। मगर मैं समझदा कि जो हालात देश दे विच बने हैं, वो देखते हुए ये भी लंबे सख्त सेवा चलनियां ने। और साड़ियाँ जिथे सहयोग पूरी दिल्ली की संगत ने दिता, पूरे देश की संगत ने अगे वध के गुरुद्वारा बंगला साहब के उत्ते अकीदा भेंट करन वालियां ने, उस ते विश्वास रखने वालियां ने जो सहयोग किया, दुनिया भर के
ਭਾਵੇਂ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਟਰੀ ਲੈ ਲਈਏ ਜਿੱਥੋਂ ਇਹ ਸੇਵਾਵਾਂ ਆਈਆਂ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਸਦਕੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਲੰਗਰ ਚਲਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਔਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕਹੀਆਂ ਗਈਆਂ ਅਸੀਂ ਉਹ ਚਲਾਈਆਂ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਬੰਗਲਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਲੰਗਰ ਦੇ ਹਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੰਗਰ ਦੀ ਕਿਚਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਪਈ, ਅਸੀਂ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਕਿ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿਚਨ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਵੱਡੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਆਧੁਨਿਕ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਸਾਨੂੰ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿ ਕਦੀ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਕੋਈ ਆਪਦਾ ਆਏ ਤਾਂ ਲੋਕ ਇਹ ਕਹਿ ਸਕਣ ਕਿ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਬੰਗਲਾ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਐਸਾ ਸਥਾਨ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਹਰ ਭੁੱਖੇ ਨੂੰ ਰੋਟੀ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਉਹਦਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਦਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਡਿਮਾਂਡ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਹ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਔਰ ਮੈਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਹਿਯੋਗ ਪਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਸਮੁੱਚੇ ਉਹਨਾਂ ਮੇਰੇ ਵੀਰਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਕੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਪਏ ਹਨ। ਬਹੁਤ ਵੱਡੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਸਾਨੂੰ ਭਾਵੇਂ ਫੋਰਨ ਕਰੰਸੀ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹੋਣ, ਭਾਵੇਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਫੋਰਨ ਤੋਂ, ਭਾਵੇਂ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ 'ਚੋਂ ਆ ਰਹੀਆਂ, ਭਾਵੇਂ ਆਪਣੇ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚੋਂ ਆ ਰਹੀਆਂ, ਇਹ ਬੜੀ ਵੱਡੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਜਿਹੜੀ ਆ ਰਹੀਆਂ। ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਅੱਗੇ ਆਈਏ, ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਦੂਜੇ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵੀ ਅੱਗੇ ਆ ਕੇ ਆਪਣਾ ਹਿੱਸਾ ਪਾਇਆ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇੱਕ ਡਾਕਟਰ ਜਿਹੜੇ ਮੁਹੰਮਡਨ ਫੈਮਿਲੀ ਤੋਂ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿੰਨੀ ਵੱਡੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਅੱਜ ਇੱਕ ਜਾਣ ਕੇ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ ਕਿ ਇੱਕ 61 ਕੁਇੰਟਲ ਰਸਦ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਈ ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਗੁਪਤ ਕਰਕੇ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ, ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕੌਣ ਦੇ ਕੇ ਗਿਆ ਕੌਣ ਨਹੀਂ ਦੇ ਕੇ ਗਿਆ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀਆਂ ਕਾਫੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਮੈਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੇਵਾ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਮੈਂ ਕੁਝ ਚੰਦ ਨਾਮ ਜ਼ਰੂਰ ਲਵਾਂਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਨਗੋਲਿਆ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਵੱਖਰੇ ਧਰਮਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਲੋਕ ਨੇ, ਵੱਖਰੀ ਸੰਪਰਦਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਾਂਗਾ ਸ਼ੰਮੀ ਥਾਪੜ ਜੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਸੇਵਾ ਭੇਜੀ ਆ ਔਰ ਇਹ ਨਿਥਾ ਪ੍ਰਤੀ ਵੀ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਇਹ ਸੇਵਾਵਾਂ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਾਂਗਾ। ਕਰਨਲ PS ਭੁੰਦੜ ਜੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 11 ਲੱਖ ਦੀ ਸੇਵਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਪਟਿਆਲੇ ਤੋਂ ਦਾਤਾਰ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਸਰਵਿਸ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਪਨੀ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਹਿਯੋਗ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਰਿਹਾ। ਡਾਕਟਰ MS ਬਸੂ ਬਰੇਲੀ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਆ ਕੇ 51,000 ਰੁਪਏ ਦੀ ਉਚੇਚਾ ਉੱਥੇ ਸੇਵਾ ਦਿੱਤੀ। ਅੰਗਰੇਜ਼ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਸੁਰਿੰਦਰ ਕੌਰ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਮਸ਼ੀਨ ਵਸੇ 2 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਸੇਵਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਐਡਮਿੰਟਨ ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਚੇਚੇ ਤੌਰ ਤੇ ਭੇਜੀ ਹੈ। ਸਰਦਾਰ ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਲਵਾਕੀ USA ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 75,000 ਦੀ ਸੇਵਾ ਭੇਜੀ ਹੈ। ਸਰਦਾਰ ਬਲਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ 1 ਲੱਖ ਦੀ ਸੇਵਾ। ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਸ਼ਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੋਢੀ ਫਿਨਿਕਸ USA ਤੋਂ 2.5 ਲੱਖ ਦੀ। ਸਰਦਾਰ ਜੁਝਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸੈਕਰਾਮੈਂਟੋ ਤੋਂ USA ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 22,650 ਰੁਪਏ ਦੀ ਕਰੰਸੀ ਕਨਵਰਟ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਰਕਮ ਬੰਦੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਭੇਜੀ ਹੈ। ਸੁਦੇਸ਼ ਕੁਮਾਰੀ ਨਿਊਯਾਰਕ ਤੋਂ 1 ਲੱਖ ਦੀ ਸੇਵਾ। ਸਰਦਾਰ ਸਵਰਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬੈਡਮਿੰਟਨ ਤੋਂ ਕੈਨੇਡਾ 1 ਲੱਖ ਦੀ ਸੇਵਾ। ਸਰਦਾਰ ਲਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬੈਡਮਿੰਟਨ ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ $1,040 ਔਰ ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਦਿਆਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਾਮਰਾ, ਦਲਜੀਤ ਕੌਰ ਸਾਮਰਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ 1 ਲੱਖ ਦੀ ਸੇਵਾ ਜਿਹੜੀ ਸੈਕਰਾਮੈਂਟੋ USA ਤੋਂ ਭੇਜੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਹ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਨਾਮ ਲਏ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਾਹਰ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਆਈਆਂ ਔਰ ਮੇਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪਣੀ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਸਾਨੂੰ ਆ ਰਹੀਆਂ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਸੂਚੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ, ਮਗਰ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਸਾਡਾ ਪੜ੍ਹਨਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਾਮ ਦੱਸਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੂਰ ਦਰਾਰ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਆਸਥਾ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਣੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇੱਕ ਬੀਬੀ ਜੀ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਭੇਜੀਆਂ ਔਰ ਉਹ ਬੈਂਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕੀ ਔਰ ਇੱਥੋਂ ਰਿਜੈਕਟ ਹੋ ਕੇ ਗਈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰੋਂਦੇ ਹੋਏ ਸਾਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਈ ਮੈਂ ਦੁਬਾਰਾ ਸੇਵਾ ਭੇਜ ਰਹੀ ਹਾਂ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਡਬਲ 2.5 ਗੁਣਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧਾ ਕੇ ਭੇਜੀ। ਸੋ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਇਹ ਸੰਗਤ ਦੀ ਆਸਥਾ ਔਰ ਸੰਗਤ ਹਮੇਸ਼ਾ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਣਾ ਅਕੀਦਾ ਰੱਖਦੀ ਹੈ ਔਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਦੇ ਨਾਲ ਬਣੇ ਹਾਂ, ਉਸ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਅਰਦਾਸ ਦੇ ਨਾਲ ਅਰਦਾਸ ਕਰੀਏ ਕਿ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਮਹਾਮਾਰੀ ਖਤਮ ਹੋਏ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਦੀ ਰੋਕ ਟੋਕ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ, ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਸਕੀਏ, ਸੰਗਤ ਇੱਥੇ ਵੱਧ ਚੜ ਕੇ ਫਿਰ ਆ ਸਕੇ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਜਿੱਥੇ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਸਮੁੱਚੀ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਸੰਗਤ ਦਾ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਾਂਗਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇਸ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨੂੰ ਚਲਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜਿੱਥੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਿਭਾਈਆਂ, ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸਾਡੀ ਬੇਨਤੀ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ।
आखिर वधा घाटे दी मैं भुला माफ़ करना। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह।